ओम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मो नाम विष्णुमोहन कर घर है ओपोधा बालेश्वर। मु आमर पूजक पूजक रामचंद्र पंडा महोदय को रामायण विषय किछि आलोचना करने मु अनुरोध करुच्ची एवं पूर्वर मु आसी उपदेश पाई नीलाद्रि महोदय बही पुस्तक पाठ करी एवं वर्तमान तांकोठारु उपदेश पाउछि जे वामदेव संहिता अध्ययन करने। वामदेव संहिता आउट होछि नारद पंचरात्र। नारद पंचरात्र मु नेइछि किंतु पढ़ी ना। नारद पंचरात्र बही नेइछि मु किंतु पढ़ी ना। नारद पंचरात्र रे एपरि तादर पूजा पद्धति भी हमर देइछि। पूजा पद्धति रे देइछि मु देखिथिलि खाली नारद पंचरात्र मु नेइछि एवं पढ़ी ना। वामदेव संहिता भी मु नेइछि किंतु पढ़ी पार ना। रामायण मु पठन करिछि, अष्टादश पुराण मु पठन अध्ययन करिछि एवं आपनर सब प्रकार रामायण पढ़छि। तापरे रामायण अच्छा रामायण बोले सब रामायण को रामायण कहउछन्ती? रामायण माने मूल लेखा तो वाल्मीकि। मूल लेखा तो वाल्मीकि। मूल लेखा वाल्मीकि आउ तापरे अनुवाद जोटा ओडिया रे हेछि। ओडिया रे जोडाइछि हां ओडिया हां ओडिया जोटा हेछि सेटा भी मु अध्ययन करिछि आउ हरिवंश भी अध्ययन करिछि। आउ तेणु रामायण विषय किसी आलोचना करने मुझे आपन सहित इच्छा करुच्ची। तेणु राम लक्ष्मण पूर्वजंग रघुपति सीतापति सुंदर का खुष्टुम करुणा करम गुण धिंग विप्र प्रिय धार्मिक राजेन्द्र सत्यसंधम दशरथ तनय श्यामल शांतमूर्ति वंदे लोकाभिराम रघुकुल तिलक राघव रामनारी। जय श्री राम। प्रभु श्रीरामचंद्र सूर्यवंश जन्म नहीं। जदि सूर्यवंश जन्म नहीं तांकर यदि वंशानुक्रमिक आम देखा से होचंती रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक है रघु ठारू रघु वंश उत्पत्ति है। रघु बापा थे तो रघु बापा अच्छा दिलीप थिले ना निसंतान थिले। जदि निसंतान थिले से जे आपण कुलगुरु वशिष्ठ पाखरु परामर्श पाई नंदिनी सेवा कले। नंदिनी सेवा करने द्वारा तांकर फल प्राप्ति है। दिलीप पुओ हेले अज, अजंग पुओ हेले रघु, रघु पुओ हेले दशरथ, दशरथ पुओ हेले रामचंद्र, रामचंद्र पुओ हेले लवकुश। ये हूँ कथा आ प्रभुंर वंशानुचरित या सी जो दिलीप सेवा करते से भगवान कृष्ण कही जे मु तम वंश एवं जात हो पारि ना आहरी समय अच्छी जन्म होगा मोर समय अच्छी। तेणु से अनुसार जो रघु पुत्र है दशरथ, दशरथ पुओ है रामचंद्र। तार पूर्व जड़े जन को रावण हरी हरी बध भी करता से बध बेला से अभिशाप भी देते जे तू मोर वंश जात मार या हूँ कथा। ता पूर्वर भी रामायण जहाँ कथा वस्तु आसे ता पूर्वर भी परशुराम जो 10 अवतार भितर आम परशुराम आसुँच परशुराम भी जन्मग्रहण करते जमदग्नि ओरसरु माता ना रेणुका सी थे चंद्रवंशी किंतु रामचंद्र थे सूर्यवंशी। रामचंद्र अयोध्यार राजा थे किंतु यांकर भी 5 भाई थे। कार परशुराम 5 भाई थे। परशुराम 5 भाई थे। परशुराम 5 भाई थे। परशुराम 5 भाई आपणकर कई जो रेणुका जे से तो अलग कथा जहाँ मातृहत्या दोष लगी मातृहत्या करते अलग कथा सी चली जाऊँगी किंतु रामकर राम शुणु राम शब्दटा बहुत सारे व्यवहार है। राम कहले भगवान श्री राम को बुझुचे ता पूर्व तो राम जन्म होते से परशु धरुआ परशुराम होगा। अच्छा आम द्वापर जो आसले से बड़ उड़े थे बलराम होगा। तेणु राम शब्दर सृष्टि बहुत आगुआ जे किंतु आम श्रीराम कहे साधारण दशरथ नंदन रघुकुल शिरोमणि भगवान श्रीराम को बुझे। रामचंद्र को नाम बहुत आगुआ तार कारण जे आमर गीता कहे बा वेद उपनिषद कहे सब बेले आपणकर राम नाम जप करते किए ना
ଶିବ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଶିବ ନାମ ତେଣୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଦିନେ ପଚାରିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ସ୍ୱୟଂ ରାମ ତେଣୁ ରାମ ନାମକୁ ସେ ରାମ ନାମ ବହୁ ପୁରାତନ ଏବଂ ଆଗରୁ ଅଛି ଏବେ ବି ରହିବ ଏବଂ ରହୁଛି ଏହା ହେଉଛି କଥା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଚାର କଲେ ନାମ ପ୍ରଚାର କଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ପ୍ରଚାର ଅଛି ତାପରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ରାମାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚଲାଗଲା ଏଠି ନେବୁ ଯେମିତି ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସ କଲେ ସେମିତି କଣ୍ଡୁ ରାମାୟଣ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ରାମାୟଣ ଅଛି ରାମାୟଣ ଅଛି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଅଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ରାମାୟଣ ଅଛି ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେଇଟା ଆଉ ସେଠାରୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ ଆମର 14 ଅକ୍ଷର ରାମାୟଣ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ 14 ଅକ୍ଷର ପଦ କରାଯାଇଛି ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଏ ଗର୍ଗବଡୁ ରତ୍ନାକର କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଗବଡୁ ରତ୍ନାକର କରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣଟାକୁ ହଁ ରତ୍ନାକର ଗର୍ଗବଟୁଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ହରିବଂଶଟା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଠ ଅଛି ନେମାଳ ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏହା ହେଉଛି ରାମଙ୍କର କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବତ୍ର ରମୟତି ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରମଣ କରି ରମଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମକୁ କ'ଣ ରମଣ କ'ଣ ରମୟତି ରାମ ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ବୁଲନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ନେବା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ରମୟତି ରାମ ହିସାବରେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ରାମ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆତ୍ମା ରାମ ଆମ ଭରତ କହିଲେ ଭୂଖଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଶରୀରଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରତ ଶରୀର ଯେହେତୁ ଅଛି ଶରୀର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ନାଶ କରୁଛେ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛେ ମଶା ଟିକେ କାମୁଡ଼ିଲେ ଏହା ତ ବାଡ଼ଉଛି ତାହେଲେ ଶରୀର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯିଏ କରେ ତାକୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆମେ କର୍ମ କଲେ ତାର ଯାହା ସବୁ କର୍ମଫଳ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଆତ୍ମା ଦେହରେ ଆବରଣ ଉପରେ ଆବରଣ ହେଇକି ଥାଏ ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଯେ ରାମ ହେଲା ଆତ୍ମା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟରେ ପଶୁନି ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିଏ ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ରାମ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଟା ରହିଥାଏ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ସେ ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମରୁ ପଣ୍ଡିତ ତାହେଲେ ସେ ପୂର୍ବ ପଣ୍ଡିତ ଥିବେ ଜନ୍ମରୁ ଲୋକ ଏତେ ବହି ପଢ଼ିପାରିବନି ତେଣୁ ସେ ଏ ଯଦିବା ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ସେ ପୂର୍ବ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ତା ପାଖରେ ଦେଖାଦିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମନେକର ଯେଉଁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି 3 ବର୍ଷରୁ କେମିତି କଲି ମୋତେ କିଏ କହିଥିଲା ଯେମିତି ବସନ୍ତି କରନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ପଦ୍ମାସନ ବସୁଥିଲି ଏମିତି ପଦ୍ମାସନ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ରାମ ରାମ କହୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ମୋ ଜେଜେମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ସେଇ ପୁରାଣ ପଢ଼ିକିରି ସେ ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ଏଠି ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ସବୁ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଲା ଆତ୍ମା ଦେହରେ ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଯଦି ଯୁକ୍ତ ନ ରହିବ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ରହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆମକୁ କାରଣ ଆତ୍ମା ହେଲା ତ୍ରିଗୁଣ ରହିତ କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ତ୍ରିଗୁଣ ରହିତ ସତ୍ୱରଜତମ ହଁ ତ୍ରିଗୁଣ ରହିତ ଗୁଣାତୀତମ କିନ୍ତୁ ତା ଶକ୍ତି ହେଲା ଯିଏ ସେ ହେଲା ସୀତା ଯାହା ସତ୍ୟ ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆମେ ସତ୍ୟର ମାନେ ପ୍ରକୃତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବନୁଛୁ ନା ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ସୀତା ବୋଲି କହୁଛେ ସଦାବେଳେ ଯିଏକି ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗେ ଥାଏ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଅଜରା ଅମର ନାଇଁ କି କିଏ ହେଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା କଥା ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ବାପା ଦଶରଥ ଆମର ଶରୀରଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଶରୀର ଥିଲେ ତ ଆତ୍ମା ଆସିବ ଏ ଶରୀରରେ 10ଟା ଦ୍ୱାର ଥାଏ ଶରୀର 10 ଦ୍ୱାର ଶରୀରରେ 2ଟି ଆଖି 2ଟି କାନ 2ଟି ନାକପୋଡ଼ା ଇଏ ହେଲା 6 ପାଟି 1 7 ଚର୍ମ 1 8 ଆଉ ମଳଦ୍ୱାର ମୂତ୍ରଦ୍ୱାର 10 ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଆମେ ସବୁ ବାଜି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ କରୁ ବା ଭର୍ତ୍ତି କରୁ
ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି 10 ଦ୍ୱାର ବାଟ ଲାଗିଛି କେଉଁ ବାଟ। ହଁ ହେଲା ସେ 10 ଦ୍ୱାର ଯିଏ ରୁନ୍ଧି ପାରିଲା ସେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମଳଦ୍ୱାର ନାହିଁ କି ମୂତ୍ରଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ମ ଢାଙ୍କିକି ଥାଏ କାରଣ ଖାଲି ଉଲଗ୍ନ ପୁରୁଷରେ ଦେଖାଯାଏ, ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଚର୍ମ ବେଡ଼ିଛି ସିନା 84 ଚିତ୍ତ ତୁ ଦିଅ ନୀଳଗିରି ବାସିଙ୍କି। 84 ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ 84 ଆମେ ଜାଣିବା। 84 ଅର୍ଥ ଆମର 84 ହେଉଛି ଆମ ଦେହ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହାତରେ 3.5 ହାତ। 3.5 ହାତ ଏକ ହାତ 24 ଆଙ୍ଗୁଳି, 3.5 ହାତ 24 72 72 ବାର 84 84 ଆଙ୍ଗୁଳି। ସେଇଥିପାଇଁ 84 ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚର୍ମ ବେଡ଼ିଛି ସିନା 84 ଚିତ୍ତ ତୁ ଦିଅ ନୀଳଗିରି ବାସିଙ୍କି। ନୀଳଗିରି କାହିଁକି କହିଲା? ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି। ଆଜ୍ଞା ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ଆଉ ନୀଳଗିରିରେ ଯେଉଁ ନୀଳ ମାଧବ ଇଏ କେଉଁ ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। କେତେ ଯୁଗ ଦେଖିଲେଣି ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ନୀଳମାଧବ ମୁଁ ବି ଯାଇଛି କଣ୍ଟିଲୋ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ମହାନଦୀ କୂଳର ମହାନଦୀକି ଲାଗିଛି ତ। ନା ନା ଆମେ ସେଟା କଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବ କହୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବି ନୀଳକନ୍ଦରରେ ନୀଳମାଧବ କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁଛେ। ସେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ବାମଦେବ ସଂହିତାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଦେଇଛି। କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ନେବା ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆସିଗଲା ଯେ ଏଇଭଳି ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନା କାଳ୍ପନିକ? ରାମାୟଣଟା ମୋର ଅନୁମାନ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ତା ଭିତରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ତାକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି କମିତା ବନିତା ଲତା ନବର୍ତ୍ତନ୍ତି, ଯେମିତି କବିତା ଆଉ ବନିତା ଲତା ଏଗୁଡ଼ିଏ କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଲେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତି ନ ପାରନ୍ତି, ସେମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଏକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କର ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୋର ଅନୁମାନ, ମୋର ପଠନ ଭିତରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ କବିତା ଲେଖୁ ବା ଗଳ୍ପ ଲେଖୁ କାବ୍ୟ ଲେଖୁ ଏ ତ କାବ୍ୟ ଲେଖିଲେ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅଳଙ୍କାର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଅଳଙ୍କାର ଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବନି। ଗୋଟେ ଉଲଗ୍ନ ଲୋକକୁ ବସିଦେବା, ସେ ପୁରୁଷ ହଉ ନାରୀ ହଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ବେଶଭୂଷା କରିଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ତ ସତ୍ୟ ନା। ଘଟଣାଟା ସତ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଭାବିବା ଯେ ରାମାୟଣ ନାହିଁ, ରାମାୟଣ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ରାମାୟଣ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଆସିଲା? ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା କହିବା ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରି କହୁନି, ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବା ଲୋକଟା ଗୋଟେ କିଏ? ସେ ଦୁର୍ବାସା, ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା। ଦୁର୍ବାସା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, କୌରବମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବାସା ହେଲା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। କାରଣ ବଶିଷ୍ଠ କୁହାହେଲା ନାମକରଣ ପାଇଁ, କାରଣ ସେ କୂଳଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ। ଯେମିତି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ, ସେମିତିକା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦଶରଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠ, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ନାମକରଣ ସମୟ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଦଶରଥକୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା। ସେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ମହର୍ଷି ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ତେଣୁ ସିଏ ଥାଉ ମୁଁ ନାମକରଣ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ବାସା ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ସେତିକି ନୁହଁ, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ବି କିଛିଟା ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲେ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ରାମ କଥା ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ସେ କହିଲେ ଦଶରଥ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଏଇ ଯେଉଁ ରାମ କହୁଛି ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ, ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନା। ଏ ରାମ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ, ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ କ'ଣ? ତୋର କୂଳର ଦୀପ ଯଦି କହିବେ ରାମକୁ ବୁଝେଇବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଗପୁରୁଷ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଖାଲି ଯୁଗପୁରୁଷ ନାହିଁ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର।
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ରାମ ଛୋଟିଆ ନାଁ ନୁହେଁ, ମୋ ନାଁ ସେଇଥିପାଇଁ ରାମ ରଖୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ସିଏ କହିଛନ୍ତି ନାମକରଣ ଦୁର୍ବାସା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କହିଲିନି ସେଟାକୁ ମୁଁ କରି ନାହିଁ, ଦୁର୍ବାସା ନାମକରଣ ବେଳେ ଦଶରଥକୁ କହିକିରି କରୁଥିଲେ। ନା ସେଥିପାଇଁ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହ କରିଥିଲେ ସୀତାକୁ, ସୀତା ହେଲେ ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତା। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଇଏ ଜନକ ଋଷିଙ୍କର ଅନ୍ୟ 3 ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ମାଣ୍ଡବୀ, ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି, ସେମାନେ ହେଲେ ଯୋନି ସମ୍ଭୂତା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତା, ସେ ଜନ୍ମ ନେଇନଥିଲେ। ମୁଁ କହିବା କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଆନାଲାଇସିସ୍ କରିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଦୁର୍ବାସା ନିଜେ ଦଶରଥକୁ କହିକିରି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ଥର ଏଇ ପିଲା ନାଁ ରଖ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ନାଶ କରିବ ଏଇ ପିଲା, ତେଣୁ ଆନା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ତେଣୁ ସେ ନାମକରଣ ବେଳେ ତାର ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ନାମକରଣ କରୁଥିଲେ, ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ସେ ନାମକରଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ମହର୍ଷି। ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଦଶରଥ ଜନକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଉ 3ଟି ଯୋନି ସମ୍ଭୂତା ଗର୍ଭାମ୍ବୁ ଗର୍ଭଜାତ ସେ ଜଣ ମାନେ ସୀତାକୁ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲେ। ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ ରାମାୟଣରେ। ମୋର ଯାହା ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ଜ୍ଞାତସାରରେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ସେଇଟା କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ଦଶରଥ ଅନ୍ୟ 3 ପୁଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଜନକ ଋଷି ତାଙ୍କର ଏଇ 3 ଝିଅଙ୍କୁ ଆଉ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। ଜନ୍ମ ନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ତ କିଛି ନାହିଁ ନା, ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବିଧିରାଜ ଜନକଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଣୀ ସନ୍ତାନ ତ ହେଉନଥିଲା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କ'ଣ 3ଟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏ 3ଟା ଝିଅ। ହଁ, ହେଲା ବୋଲି ତ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ, ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ ହେଉଛି। କାରଣ ରାମ ପାଇଁ ସୀତା ଜନ୍ମ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ସୀତା ଜନ୍ମ ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ମାଟିରୁ ବାହାରିଲେ ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତା। ସେ ତ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ। ତେଣୁ ପରଶୁରାମ ତ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଶିବଧନୁ। ହଁ, ଶିବଧନୁ ପରଶୁରାମ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆକୁ କେହି ବିବାହ କରିପାରିବେନି, ଯିଏ ବିବାହ କରିବେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ତୁ ଏଇ ଶିବଧନୁ ରଖ, ଏଇ ଶିବଧନୁ ଉଠିବା ଲୋକ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ, ତାମାନେ ତ କେହି ଉଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିବଧନୁ ଉଠିକିରି ଗୁଣ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ବିଷ୍ଣୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯିଏ ଶିବଧନୁ ଉଠେଇବ ସେଇ ଶିବଧନୁ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ପରଶୁରାମରେ ଏଠି ପଳେଇଲାଣି କେଉଁଠି ଦଶରଥ ବେଳକୁ ସେ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଦଶରଥକୁ ଧନୁ, ଶିବଧନୁ ଦେଇଦେଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପରଶୁରାମ ଥିଲେ ବଡ଼, ବହୁତ ବଡ଼। ପରଶୁରାମ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଦଶରଥକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦଶରଥ ରାଣୀ ମେଳ ଥିବାରୁ ପଳେଇଲେ। ଦଶରଥ ସେ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ରାବଣକୁ ଆଟାକ୍ କଲେନି, ରାବଣକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେନି କି ପରଶୁରାମ ନିକ୍ଷେତ୍ର କରିଥିଲେ ନା, ପୃଥିବୀ ନିକ୍ଷେତ୍ର କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ରାବଣ କାହିଁ ନ କଲେ? ସେଟା ବି ତ ଗୋଟେ ରାବଣ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କୂଳରେ ବ୍ରହ୍ମଜ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହଁ, ସେ ନିକ୍ଷେତ୍ର କରିଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାନିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାବଣକୁ ସେ ମାନିନାହାନ୍ତି। ରାବଣ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ରାବଣ ହେଲା ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ସେ ତାଙ୍କର ମା ନାଁ ହେଲା ନିକୋଷା, ନିକୋଷା ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଅସୁର। ସେ ତ ପଛ କଥା, ସେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ରଜା ହେଇକି ରହିଲା, ସେ ତା ନିଜ ପସନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାତ ତ ବ୍ରହ୍ମ କୂଳରେ ନା, ଜାତ ସେ ବ୍ରହ୍ମ କୂଳେ ହେଇଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ? ସେ ନିକ୍ଷେତ୍ର କରୁଥିଲେ ପୃଥିବୀ, ନିକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲେ କେମିତିଆ? ହଁ, କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲେ କେମିତିଆ? ସେ ଦଶରଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଜନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଜନକୁ ଆକ୍ରମଣ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ବିଧିରାଜ ଜନକ ତାଙ୍କ ଦେହ ଥାଇକି ନଥିଲା ଭଳିଆ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଓଲ୍ଡ ଶିବ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ତ ଏଇ ସୀତା ଓଲ୍ଡ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ସୀତା ଜନ୍ମ ତ ହେଇନି, ସେ ବାହାରିଲା ତା ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା, ସେ ବଡ଼ ଝିଅ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜନକୁ ସେମାନେ ମାନିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ତାମାନେ ସେ ଧାର୍ମିକ ରାଜାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିକ୍ଷେତ୍ର ନିକ୍ଷେତ୍ରର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ,
ପାପୀ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଧାର୍ମିକ ରାଜା ଏଇଭଳି ଜନକ ଭଳିଆ ରାଜା କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ପରଶୁରାମ ତ ସେ ତ ରାମ ଥିଲେ ସେ ପରଶୁରେ ପରଶୁରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମାୟଣକୁ ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ରାମାୟଣକୁ ମହାଭାରତକୁ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ କଥା ତ ବହୁତ ଫେମସ୍। ମହାଭାରତର ବର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବରେ 4ଟା ଗଳ୍ପ ଲେଖା ହେଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଭଳିଆ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ତା ଦେହରେ ସାବିତ୍ରୀ ବି ଅଛି। ଯାହା ବି ହଉ ସେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ବେଳକୁ ଆସିବା ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା ନଳ ବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଦାନୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଂଶଜ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଥା ହେଲା ଯେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ନା 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 ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପଳେଇ ଆଇଲେଣି। ହଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେଳକୁ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ଉଗ୍ରତା ନାହିଁ ଆଉ। ତାମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏ ଋଷିମୁନି ଗୁଡ଼ାକ ନାଇଁ କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଯେ ରାମାୟଣଟା ମାଇଥୋଲୋଜି ନା ସତ୍ୟ ମାନେ ସତ୍ୟ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କାହାକୁ କହିବା? ଇତିହାସ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥାଟା ସତ୍ୟ, ରାମ ଥିବାଟା ସତ୍ୟ। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ରାମର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ରାମଙ୍କୁ ଜପ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ରାମ କଥାଟା ସତ୍ୟ। ନାଇଁ ବେଦରେ ତ ବେଦ ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ। ବେଦରେ ରାମ ଅର୍ଥ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଶିବ ଅର୍ଥ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଶିବର ଅର୍ଥ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ତେଣୁ ସେ ବେଦ କଥା ପଳେଇ ଆସିଲା ଅଲଗା। ଆମେ ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ରାମ ଯେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା କାହାକୁ କହିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେ ଇତିହାସକୁ ବୁଝେଇବ। ଇତିହାସ ହେଲେ ତ ସତ୍ୟ ବୁଝିବ। ଇତିହାସଟା ସତ୍ୟ। ଇତିହାସ ଇତି ହେଇଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିବାରୁ ଏଟା ହାସ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଏଟା ଇତିହାସ ହେଲା। ମାନେ ଏଟା ଅତୀତ ହେଇଯାଇଛି, ଇତି ହେଇଯାଇଛି, ଅତୀତ ହେଇଯାଇଛି, ସମାପ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇତିହାସ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଇତିହାସ କାହିଁକି ଆମେ କହିବା? ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ସତ୍ୟ ବୋଲିଆ? ଆମର ଯୋଡ଼େ ସର୍ଭେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ସର୍ଭେ, ଗୋଟେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ। ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ସର୍ଭେ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ ସେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ତା ସବୁ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିକ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ସବୁ, ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ସବୁ, ଆଣ୍ଟିକ୍ ୱାର୍କ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ନାମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକ ବା ନଦୀ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, ଦେଶ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ, ଦେଶ ଏସବୁ। ଆଚ୍ଛା ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ କରିଥିବେ ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟା କହିବା ଇତିହାସ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ନଷ୍ଟ ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, ମାଟି ତଳୁ ହଉ କି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ହଉ ଯଦି ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେଟା କେତେ ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଘଟଣା। ପଥରଟା ମିଳିଲା, ସେ ପଥରଟାକୁ ନେଇଗଲେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲା 31,000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଘଟଣା। ସେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଇନୋସରର ଗୋଟେ ହାଡ଼ ମିଳିଲା, ଜୀବାଶ୍ମ ଫସିଲ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେଟା ମିଳିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ମୋତେ ସର୍ଭେ କରାଗଲା ଯେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଡାଇନୋସର ଗୋଟେ ବୃହତ ଜୀବ ଥିଲା, ତାର ଜୀବାଶ୍ମ ଜୀବାଶ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଗେସ୍ କରାଯାଉଛି ତାର ପଟୁଆ ଆକାରଟା ଏଇଟା ପରେ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଆର ପ୍ରମାଣ ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ସର୍ଭେ, ମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତିକ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯେ ଏଇଟା ଇତିହାସ। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମକ ଗୋଟେ ରାଜା ନା ଦେଶ ଥିଲା। ସେଇ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ ଦଶରଥ। ଦଶରଥଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ସେଟା ପଛ କଥା ତ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଥିଲା। ତ
ତାର ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଯୋଧ୍ୟା, ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ, ସେଇଟା ଅଯୋଧ୍ୟା। ସରଜୁ ନଦୀଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି, ସରଜୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସରଜୁ ନଦୀ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି? ସରଜୁ ନଦୀ ସେଇଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୋଲି ସେ ବହି ଯାଇତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାଗରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଯେଉଁ ମିଳନସ୍ଥଳ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାଗରାଜ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଯାଇଛି ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯାଇଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସି କ'ଣ କରିଦେଲେ? ଆହ୍ଲାବାଦ। ହଁ, ସେଟା ଏଲାହାବାଦ କରିଦେଲେ। ଏଲାହାବାଦ ସହରଟା ଆଲ୍ଲାହ କହନ୍ତି ତ, ସେ ଆଲ୍ଲାହକୁ ବାଦ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଲ୍ଲାହକୁ ବାଦ ଦେଇଦେବା। ଆଲ୍ଲାହ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହକୁ ବାଦ ଆହ୍ଲାବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲା ପ୍ରୟାଗରାଜ। ମାନେ କୁମ୍ଭମେଳା ବି ସେଇଠି ହୁଏ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଙ୍ଗମ ସେଇଟା, ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ସେଇଟା। ପ୍ରୟାଗଟା ତା ଟିକେ ଏପଟକୁ ସେଟା ପ୍ରୟାଗରାଜ ତ୍ରିବେଣୀ, ସେ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭମେଳା ଯେଉଁଠି ହୁଏ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ, ତାର ଏପଟକୁ ଗଲା ପ୍ରୟାଗ। ହେଲା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାମ ଜନ୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେଉଁଠି? ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ୟୁପିର, ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଆମର ଯାହା ରାମାୟଣ କହେ କୋଶଳ, ପୂର୍ବ ଥିଲା କୋଶଳ। କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ବି ନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟଟା ଥିଲା କୋଶଳ। କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା। ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଦଶରଥ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦଶରଥଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ବି ଅଛି, ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଛି, ସରଜୁ ନଦୀ ବି ଅଛି, ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ, ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପରଫେକ୍ଟ ଆସିଲା ପ୍ଲେସ୍ଟା କୋଉଟା? ଅଯୋଧ୍ୟା। ବଡ଼ ହେଲେ, ବଡ଼ ହେଇକରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କେଉଁଠି? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଅହଲ୍ୟା। ହଁ, ଅହଲ୍ୟା ତାରଣ ହେଲା। ଅହଲ୍ୟା ତାରଣ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନେଇକରି ଗଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ନେଇକରି ଗଲେ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାକ୍ଷସ। ନା ବଶିଷ୍ଠ ନିହାତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ହଁ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାକ୍ଷସ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଋଷିମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଭଗ୍ନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ 8 ବର୍ଷ ସମୟରେ ନେଇଥିଲେ। 8 ବର୍ଷ ପରେ ତ ସେ ପଢ଼ୁଥିବେ ବଶିଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମରେ। ହଁ, 8 ବର୍ଷ ସମୟରେ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି। ଗୁରୁକୁଳରୁ ଆସିବା ପରେ, ଗୁରୁକୁଳରୁ ଆସିଲା ପରେ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିକି ସେ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମନା କରୁଥିଲେ, ନା ଛୋଟ ପୁଅ, ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ଋଷିମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବନି, ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ସେଠୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଥିଲେ, କହିଲେ ନା ସେ ଜାଗାଟା କାହିଁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ହତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ କରିକି ପୃଥିବୀର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅସୁରମାନେ ଋଷିମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଏବଂ ଋଷିମାନଙ୍କରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝେଇକି ଦଶରଥଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ମୋର ପଢ଼ିବାରୁ ଯାହା ଜାଣୁଛି। ନାଇଁ ଠିକ୍ ତ। ସେ ପ୍ରଥମ ଭରତ ତୋରଣ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ପଛରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଲେ ବୋଲି ଶୁଣୁଛେ। ମୋଟାମୋଟି ହେଲା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନେଇକି ଗଲେ, ସିଏ ଯେଉଁ ବାଟ ନେଇକି ଗଲେ ସେଠି ସେ ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଆଶ୍ରମ ନେଇକରି ଗଲେ। ସେଠୁ ଅହଲ୍ୟା ପଥର ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଦ ବାଜିବାରୁ ଅହଲ୍ୟା ଯେ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ନମସ୍କାର କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ, ସିଏ ଯେଉଁ ଅହଲ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲେ କି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେ ଏଇଆ ହେଇଛି, ଜନକ ସେ ଏଠି ଏପଟେ ୟୁପି ରହିଲା, ୟୁପି ସିଧା ସେ ଗଲେ ନେପାଳ। ନେପାଳରେ ଜନକ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ଜନକ ରାଜ୍ୟ, ଭବନ ଅଛି, ଜନକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନେପାଳ, ବର୍ତ୍ତମାନର ନେପାଳ। ତେଣୁ ସେଠି ନେପାଳରେ ସେଠି କଲା ଜନକ ରାଜ୍ୟ। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରୁ 20 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି କାଠମାଣ୍ଡୁ। କାଠମାଣ୍ଡୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ
ପଡ଼ିବ ଆମର ନା ନା କାଟ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଜନକ ରାଜ୍ୟ ସେ ଜନକ ଭବନ ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଆମର ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠୁ ସେ ବିବାହ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ମୋଟାମୋଟି କଥା। କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣଗମନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ତାକୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଶିଖେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଥିଲେ ନାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ନିଜର ସିଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣବନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜା ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଆସିଲେ ସେ କେଉଁଠି ଆସିଲେ ମାନେ ଆଗ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଲୁଚିକିରି ତାକୁ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କୋରସ୍କୁର ପଳେଇଲେ ନା ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ରହିଲେ ପ୍ରଥମେ ରହିଲେ ଚିତ୍ରକୂଟ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ଚିତ୍ରକୂଟ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ମାନେ ସେ ତାପରେ ପ୍ରଜାମାନେ ମଥୁରାରେ ଫେରିଗଲେ କାରଣ ନହେଲେ ମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବେ କେମିତିଆ ସେ ଚିତ୍ରକୂଟ ଥିଲାବେଳେ ଖବର ପାଇଗଲେ ଭରତ ତମେ ଆସିକି ତାକୁ ପୁଣ୍ୟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଫେଲ ରହିଲେ ପଟକୁ ନେଇଥିଲେ ତ ଚିତ୍ତ ରହିଲା ଚିତ୍ରକୂଟ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ଚିତ୍ରକୂଟ ହଉଛୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ଚିତ୍ରକୂଟ ୟୁପିରୁ ସେ ଏମପି ଆଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆସିଥିଲେ ସେ ମଝିଟା ସେଇଠି ହଉଛି ଚିତ୍ରକୂଟ ସେ ଭରତ ଗଲା ପରେ ସେ ତ ଦଶବନ୍ଧୁ ପାଣି ଟେକିଲେ ପୁତ୍ର ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ଆଉ ତ ମୁଖା ଦେଇପାରିଲେନି ଯାହା ବି ହଉ ତାପରେ ଆସିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଚିତ୍ରକୂଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପଶିଗଲେ ତ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ କେଉଁଠି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲେ ଆମର ଏବେ କୋରାପୁଟରେ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସେପଟୁ ସେ ୟୁପି ଏମପି ଦେଇକି ଏପଟୁ ପଳେଇ 14 ବର୍ଷ ବୁଲିଲେ ନା ତେଣୁ ଭାରତ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ ମାନେ ଲୋକ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ 14 ବର୍ଷ ବୁଲିଯିବ ତାପରେ ଏମିତି ସେ ତାଙ୍କର ଫିଗର ବଡ଼ ଥିଲା ସେ ଆମର ଅଧିକା ବାଟ ଚାଲିପାରୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଏପଟ ଅଛିଲା ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡ଼୍ଟା ଓଡ଼ିଶା ତାପରେ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ତାପରେ ହେଉଛି ଏମପି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଇତକ ମିଶିକିରି ସେ ପଳେଇଲା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସେ ମିଶିକି ଥାଏ ତା ଦେହକୁ କିଛି ପଛରେ ସେଇଟା ଆଦରେ କିଛି ଥାଏ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ନୁହେଁ ନା ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କୋରାପୁଟକୁ ଲାଗିଛି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସେ ଖଣ୍ଡ ଯାକ ପୁରା ସେ କୋଟା ଏରିଆ ପୁରା 200 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସେଇଠି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ବେଶୀ ଥିଲା ସେଇଠି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସେ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାର ନାକ କଟା ହେଇଥିଲା ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାର ନାକ କାନ ଛେଦନ ହେଇଥିଲା ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ହେଉଛି ରାବଣର ଭଉଣୀ ହଁ ସେଠି ତାର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ ଖରଦୂଷଣ ଆଉ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାର ନାକଟା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାର ନାଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରଖାଯାଇଥିଲା ନାସିକାରୁ ନାସିକ ହେଇଛି ନାସିକ ନାସିକ କହୁଛ ସେଠି ନାସିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନାସିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସୁପର୍ଣ୍ଣା ପରେ ତାପରେ ସେଠି ଗଲେ କେଉଁଠିକି ସୁପର୍ଣ୍ଣିକା ନାସାକନଚ୍ଛେଦନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ତାପରେ ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ହଁ ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଇଏ ଚିତ୍ରକୂଟ ତ୍ୟାଗ କରିକି ପଳେଇଲେ ତାପରେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଆଶ୍ରମ କରିକି ରହିଲେ କୋଉଠି ସେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ରହିଲେ ରାକ୍ଷସ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଆମର ଚିତ୍ରକୂଟ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିକି ପଞ୍ଚବଟୀ ତିଆରି କଲେ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ରହିଲେ ଯୋଉଠିକି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ
ନା ସେଇଠି ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଠି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ନାକଟା ହେଇଛି ସେଇଠି ସୀତା ହରଣ ହେଇଛି ସେଇଠି ମାରିଚ ମରିଛି ସବୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ମାରିବା ତ ପଛପଟେ ଆଶ୍ରମଟା କଲେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ବେଶୀ ସମୟ କଟେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଚିତ୍ରକୂଟ ଚିତ୍ରକୂଟ ତ 14 ବର୍ଷ ଯୋଉ ପଞ୍ଚବଟିରେ ବେଶୀ ସମୟ କଟେଇଲେ ପଞ୍ଚବଟି ବେଶୀ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବନବାସ ଭିତରେ ବେଶୀ ସମୟ କଟେଇଲେ ପଞ୍ଚବଟିରେ ତାହେଲେ ପଞ୍ଚବଟି ଆସିଲା କୋଉଠି ଆମର ପଞ୍ଚବଟି ଆସିଲା କୋଉଠି ସେ ତ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ସେ ସାଉଥ ଆଡ଼ିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପଞ୍ଚବଟି ରହିଛି ଏବେ ବି ସତ୍ୟ ମହାଭାରତର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ପାଚନ ସେଠି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅଛି ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲାଣି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଚବଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ପଳେଇଗଲେ ଆମର ସେ ତାପରେ ତ ସୀତାକୁ ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶବରୀ ପାଖରେ ଶବରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଖବର ଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଜଟାୟୁ ବାସ୍ ହେଲା ଜଟାୟୁ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଜଟାୟୁ ଖବର ଦେଲା ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କର ଗରୁଡ଼ର ଭାଇ ଜଟାୟୁ ଖବର ଦେଲା। ଜଟାୟୁ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯିବା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠୁ ପଞ୍ଚବଟିରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯିବା ବେଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେରଳ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯିବେ ଆସିଲାନି ମାନେ ୟୁପିରୁ ଏମ୍ପି ଆସିଲେ ଏମ୍ପିରୁ ଆସିଲେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ିକି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇକିରି ସେ କୋରାପୁଟ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଏପଟୁ ତାପରେ ସେ ବିହାର ଫିହାର ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏପଟୁ ଆଇଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ହେଲା ପଞ୍ଚବଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ସୀତା ମାଙ୍କର ହରଣ ହେଲା। ସେ ହରଣକୁ ନେବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜଟାୟୁ ରୋକିଥିଲା ଯାହାକୁ ରାବଣ ହାଣି ଦେଇଥିଲା ସେ ଜଟାୟୁ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ତାକୁ ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଲେପାକ୍ସି। ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଠି ବୀରଭଦ୍ର ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି। ବୀରଭଦ୍ର ମାନେ ସେ ସତ୍ୟ ଯୋର ସତୀ ଥିଲାବେଳର ନା ମାନେ ପାର୍ବତୀ ନା ସତୀ ସେଠି ବୀରଭଦ୍ର ଭାରି ଫେମସ୍। ସେଇ ଯେଉଁ ଲେପାକ୍ସି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ହଁ ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ରାବଣ ନେଇଛି ଯିବେ କେମିତିଆ ଜଟାୟୁ ଠାରୁ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ତାପରେ ଜଟାୟୁ ତାପରେ ତ ମରିଗଲା ତାର ସବୁ ସଂସ୍କାର କଲେ ସେଇ ଜାଗାର ସଂସ୍କାର କରିକି ତାପରେ ଆଗେଇଲେ ଆପଣ ଯିବେ କେମିତି ଯେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶବରୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ସେଠୁ ଗଲେ ହାମ୍ପି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବାଡ଼ିକି ଗଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ସେ ହାମ୍ପି ଗୋଟେ ଏରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାମ୍ପି ଅଛି ସେଠି ଶବରୀ ଭେଟ ହେଲା ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ପାର ହେଲା ବେଳକୁ ଭେଟ ହେଇଥିଲା କେଉଟ କୋଉଠି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପାର ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୟାଗ ପାଖରେ ସେ କେଉଟ ଗଙ୍ଗା ପାର କରିଥିଲା ସେମିତି ସେଠି ହାମ୍ପି ଭେଟ ହେଲା ସେ ଶବରୀ କହିଲା ଯେ ହନୁମାନ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସିଏ ସବୁ ଜାଣିଛି ହନୁମାନ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବ ଠାବ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସୀତା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ବୁଝିଲା ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ତୁମେ ଗଲେ ଆପଣ ଗଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଉ ସୀତା ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆପଣ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ତେଣୁ ସେଠୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ବାହାରିଲେ କୋଉଠି କିସ୍କିନ୍ଧା ସେଇ ହାମ୍ପିଟା ସେଇ ପାଖାପାଖି ସେଇ କିସ୍କିନ୍ଧା ତ କୃଷ୍ଣ ରାଜା ଥିଲା ବାଳି ଆଉ ବାଳିକି ମାରିକି ସୁଗ୍ରୀବକୁ ରାଜା କରିଲେ ସେଟା କିସ୍କିନ୍ଧାଟା ଯେଉଁ ହାମ୍ପି ଯେଉଁଟା କହୁছে ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ମାନେ ଘେରି ରହିଛି ପ୍ଲଟାକୁ। ଆଚ୍ଛା ତାର ଦକ୍ଷିଣ ସେଠି ରହିଥିଲା ପମ୍ପା ଲେକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମାତଙ୍ଗ ଲେକ୍ ଯୋଡ଼େ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାତଙ୍ଗ ଲେକ୍ରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗାଧୋଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ା ଲେକ୍ ଯେଉଁ ମିଶିଛି ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି
ଫମ୍ପା ସରୋବର ନା ପମ୍ପା ସରୋବର ଗୋଟେ ପମ୍ପା ସରୋବର କହନ୍ତି। ସେ ପମ୍ପା ସରୋବର ତୀର୍ଥଭୂମି ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଗୋଟେ ଥିବ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ତୀର୍ଥ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥିବ ସରୋବର ଥିବ କିଏ ସେ ଆମ ସରୋବର ହେଉଛି ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରୋବର ହେଉଛି ମାନେ ସେଠି ହେଉଛି ରୋହିଣୀକୁଣ୍ଡ ଆମର 5ଟା ରହୁଛି ଏଠି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାପରେ ସାଗର ତ ଅଲଗା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରୋବର ମାନେ ପୋଖରୀ ସେମିତିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଯେଉଁ ରାମେଶ୍ୱରର ତୀର୍ଥ ସରୋବର ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପମ୍ପା ସରୋବର ବୁଝିଲେ ଟି ତାମାନେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ରାମେଶ୍ୱର ଆଡ଼ିକି ଆସିଲେଣି ସେଠି ଗାଦି ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ତାହେଲେ କିଷ୍କିନ୍ଧା ଯେଉଁ ଆସିଲେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ବାଳି କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଯାଇକି ଲୁଚିଥିଲା ଋଷିଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତରେ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଋଷିଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତ ସେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଘେରା ଥିଲା ସେଠି ବାଳି ଯାଏନି ବାଳିକି ଯାଏନି ତାର ଗୋଟେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଯଦି ସେ ଜାଗାକୁ ବାଳି ଯିବ ତାହେଲେ ସେଟା ମୂର୍ଦ୍ଧନାପାତ ହେବ ମରିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଳି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ସୁଗ୍ରୀବ ଥିଲା ଯିବେନି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେଉଁ ଋଷିଶୃଙ୍ଗ ଥିଲା ସେଠି ଗୁଡ଼େ ହିଲ୍ ଆଉ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭିତରେ ଘେରା ଥିଲା ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ହିଲ୍ ଥିଲା ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଅଞ୍ଜନା ହିଲ୍ ସେ ଅଞ୍ଜନା ହିଲ୍ରେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆଞ୍ଜନେୟ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନୀ ପୁତ୍ର ଥିଲା ସେଠି ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି ଅଞ୍ଜନା ହିଲ୍ ଏବେ ଋଷିଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଯାଉଛି କେଉଁଟା ସେଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆସିଲା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଳେଇଲା ଅଞ୍ଜନା ହିଲ୍ଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏ ରହିଲା ଏଠି ସେ ହିଲ୍ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ିଗଲା ତାମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼ିକି ସେ ସୁଗ୍ରୀବ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଭେଟ ହେଲା ଭେଟ ସେଥିରୁ କ'ଣ କରାଯିବ ତାପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ତା ସହିତ ଜଟାକୁ କହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣା ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ଯେ ଚାରିଦିଗ କାହିଁକି ଯିବେ ସେ ତ ଜଟାକୁ ତ କହିକି ମଲା ଯେ ରାବଣ ନେଇଗଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ହନୁମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ହନୁମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଲେ ସୀତା ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହନୁମାନ ମୁଦ୍ରିକା ନେଇଯାଇଥିଲା ସେ ହନୁମାନ ମୁଦ୍ରିକା ନେଇଗଲା ପରେ ସେଠି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଅଶୋକ ବାଟିକା ଏବେ ବି ଅଛି ଅଶୋକ ବାଟିକା ବି ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ରାମସେତୁ ବିଷୟରେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ରାମସେତୁ ଲୋକ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଝିଟା ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ ଅତଳ ଗଭୀର ସାଗର ସେଠି ସେ ସାଗର ଭିତରେ ଯଦି ବିଷାକ୍ତ ଜୀବଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନି ନୁହଁ ତାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଲେଖା ବି ଅଛି ଯୋଗରାଜ ଭାଇଲା ଯେ ସେତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲା ନାହିଁ ଆମର ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଗରାଜ ଭାଇଲା ସେତୁ ଭଙ୍ଗା ଅଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତାକୁ ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ସେସବୁ ଦେଖିଲେଣି ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ସେତୁ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଜାଗାର ଭଗ୍ନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ରାମାୟଣ କହିଲା ଯେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା କାରଣ ସେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ହାଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥିଲେ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଗଲେ ଗୋଟେ 10-20 ବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ଅତିବେଶୀ ହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ଧରି ପଡ଼ିଛି ହଜାର ପୁଣି ପାଣି ଭିତରେ ମାନେ କୋଉଳିଆ ବ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ନଳ କୁବେର ଯିଏ ବି ହଉ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ କ'ଣ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାହେଲେ ସେଠୁ ସେତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ପ୍ରମାଣ ସେଠି ଭଗ୍ନ ବି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗିନି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଯାହାହେଲେ ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେଠିକି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଥିଲା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ମେଳ ଆଇଦର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଲୋକଗୁଡ଼ା ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବେ ରାକ୍ଷସ ଏଠିକି ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବି ଉତ୍ପାତ ମଚେଇବେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆରେ ଏଠୁ ଯଦି ସେଠି ଲୋକଗୁଡ଼ା ପଳେଇବେ ତାକୁ ଖାଇଦେବେ ତମେ ବରଂ ସେଇଟା କଟକ କରିଦିଅ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବ ମାଛ ଜଳଚର ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଭାରି ପଏଜନସ୍ ଆଉ ବହୁତ ଗଭୀର ଖାଲରେ ଅଛି ସେ ରାମକୁ ବାଣ ଲାଗିଛି ଆଉ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିବ ଖାଲ
ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ଗୋଟେ ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୌଣସି ପିଲାପିଲି ଜନ୍ମ ହେଉନଥିଲେ ଏବଂ ଅଶୋକ ବାଟିକା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ଆସିକି ଯେ ପିଲାପିଲି ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଶୋକ ବାଟିକାଟା, ତେଣୁ ଅଶୋକ ବାଟିକାଟା ଏବେ ବି ଅଛି, ଏଟା ବି ସତ। ତାପରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ହେଲେ, 2 ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଲବକୁଶ 2 ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଶୋକ ରସ ଅଶୋକା ଟିଞ୍ଚର ଖାଉ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ତାଙ୍କ ସେ ଜାଗାରେ ଏଇସବୁ ବଟନିକାଲ ଔଷଧ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଜିନିଷ ହେଉଥିଲା। ଅଶୋକାରିଷ୍ଟ ଅଶୋକ ଟିଞ୍ଚର ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି ହୋମିଓପାଥିରେ ସବୁ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଥାଇପାରେ ଅଶୋକାରିଷ୍ଟ ଅଛି ଜିନିଷଟା ଅଛି ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ସେ ମାତା ସୀତାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ପ୍ରମାଣ। ଏଇସବୁ ଏତେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲାଣି, ସେ ମହାଭାରତ ସେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକା ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ। କାରଣ ମହାଭାରତରେ ସେ ମାନେ ଗୁଡ଼େ ଷ୍ଟୋରି, ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ଗଲା ଭଳି ମହାଭାରତ 1000 ଷ୍ଟୋରି ତା ମିଶିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ବାର ଦେଲା। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଏଇଟା ସତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସତ୍ୟ, ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ ସେଟା ବି ସତ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ହୁଏତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ହେଇପାରେ ସେଇଟା। ନାଇଁ ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ କବିତା ଲେଖୁଛେ, କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ବା କାବ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଛାନ୍ଦର ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମନେ କରାଯାଉ ଫୁଲର ଗୋଟେ ନାଁ ମନେକର ପଦ୍ମ ନେବା, ପଦ୍ମର ନାଁ ଅଛି ପଦ୍ମ, ରାଜୀବ, କମଳ, ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ଅଛି, ପଙ୍କଜ, ଏ ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାର କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିବ ତାର ବି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଉ ତାଳ ଛନ୍ଦ ଗାଉଥିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ନ୍ତି, ସେ ଯୋଡ଼ନ୍ତି, ସେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କହିଲେ ସେ ପଦ୍ମ, ସେଥିରେ ପଦ୍ମ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଭୁଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କରାଯାଇନି କି ଭୁଲ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ସେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ନହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ନାମକରଣରେ କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ଏପଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ରାମଚରିତ ମାନସ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେ ଯେହେତୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ହନୁମାନ ନେଇକି ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରାଣରେ ସେ ମାନସ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେ ରାମଚରିତ କାବ୍ୟ ତିଆରି କରି ରାମାୟଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ। ହଁ, ତେଣୁ ରାମାୟଣ ଅଲଗା, ରାମଚରିତ ମାନସ ଅଲଗା। ଜାମ୍ବବଙ୍କୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ବମାନେ ବି ହରିବଂଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହରିବଂଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ ଜାମ୍ବବତୀ, ଜାମ୍ବବତୀକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଥିଲେ, ଏହା ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଜାମ୍ବବ ସେଇଦିନଠୁ ସିଏ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହତ ହେବେ। ଜାମ୍ବବ ସେ ତ ହତ ହେଲେନି, ସେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲେ ନା କ'ଣ? ପରାସ୍ତ କଲା ପରେ ସେ ତାପରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ପରେ ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ 108 ରାଣୀ ଭିତରେ 8 ରାଣୀ ଅଛି, ପାଟରାଣୀ, ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେ 8 ଯାକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରୁ ଗଲା ବେଳକୁ, ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ନାହିଁ, ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରୁ ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ଅଛି। ଏପରିକି ଆମର ଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି, ତାପରେ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଘରେ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ଘରେ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ମୂର୍ତ୍ତି, ବାଟ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏମିତି ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ଧୁଆ ହେଉଛି ସେଠି ବି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏମିତି ଅଛି। ଅଷ୍ଟପାଟରାଣୀ, ଅଷ୍ଟପାଟରାଣୀ, ହଁ, ପ୍ରଥମ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ, ତାପରେ ସତ୍ୟଭାମା, ତାପରେ ଆସିବାରି ଆଉ ଜାମ୍ବବତୀ ତ ସେ ତ ବହୁତ ବିଦ୍ୟାର ପାରଙ୍ଗମ ବି ଥିଲା, ମାନେ ଜାମ୍ବବଙ୍କର ଝିଅ ଜାମ୍ବବତୀ, ହଁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୟମନ୍ତକ ମଣି ସେ ପାଇଥିଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ହେବ ଜାମ୍ବବତୀ ତାହେଲେ କେତେ ବଡ଼ ହେବ କୃଷ୍ଣଠାରୁ? ହଁ, ଜାମ୍ବବତୀ ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଲେ, ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଜାମ୍ବବ ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା, ତାମାନେ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲା ଜାମ୍ବବ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଝିଅ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ କ'ଣ ସେ ଏତେ ଦିନ ଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ବାହା ହେଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ନାହିଁ, ମାଆର ମା ହେଇଥିବ, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲେ, ବିବାହ କେମିତି କଲେ? ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛୁ
ଯେ ହଁ ସେ ବାବଦରେ ବି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ମୋର, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହରିବଂଶରେ ଅଛି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ନାଇଁ ଆପଣ ହରିବଂଶ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ହରିବଂଶ ପଢ଼ି ଆଜି ରାମାୟଣ ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା ହେଇନି, ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ରାମାୟଣ ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଯୋଡ଼େ ପୁଅ ଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରର ପୁଅ ଥିଲେ, କେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଅରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ରାମଙ୍କର ଘଟଣାଟା ସତ୍ୟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ନଟ୍ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ। ସେଇଟା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଇତିହାସ। ଏ ବିଷୟ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପ୍ରୁଫ୍ ସରିଲାଣି। ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲି କଲେଜ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ରାମାୟଣ କହୁଥିଲେ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ କହିଲେ ଖୁସିରେ ମୋତେ ଆପଣ ଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏନେ ବୟସ ହେଲା 79 79 ବର୍ଷ। 79 ବର୍ଷରେ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରାଣ? କେତେ ସମୟ ପୁରାଣ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ୁଛି। ବାପରେ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 4 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ୁଛି। 79 ବର୍ଷରେ ଲୋକକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଲୋକ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସମାଜ ପାଇଁ ଯେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ଆପଣ ବୟସ ଅନୁସାରେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ 4 ଘଣ୍ଟା। ଲୋକ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ 4 ଘଣ୍ଟା ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି 4 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ୁଛି ପୁରାଣ। ଆପଣଙ୍କର ହରିବଂଶ ଯେ ଆପଣଙ୍କର 6ଠ ସାଗର ସରିଲେଣି, 7ମ ସାଗର, ରାମାୟଣ ବି ସରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଏତେ ବାଟରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ସେ ତାକୁ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କର ସେବା ବହୁତ ସ୍ମରଣୀୟ। ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି ଗୋଟେ ଅବଦାନ ମୋ ପ୍ରତି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଇନସିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ତ ଏକରେ ଆପଣ ତ ଏତେ ବୟସରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସରେ ଯଦି ଥାଏ ପଢ଼ିପାରି ନ ପଢ଼ିପାରିବି, କାରଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାର ମିଳୁଛି ଯେ ବୟସ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ। ବୁଝିଲେ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ବି ଶିଖୁଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିଖୁନି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁର ଆସୁଛ, ତା ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବହି ପଢ଼, ରାମାୟଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ସେ ସବୁ ଏଇଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ପାରୁଛି, ମାନେ ସବୁ ତ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ବି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ପଢ଼ିନି, ଖାଲି ଟିକେ ଜାଣିଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ। ଆପଣ ତ ବୟସ ହେଲାଣି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର, ସତ ହେଲେ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ପଢ଼ିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ପଢ଼ି ହେଉନି। ନହେଲେ ପଢ଼ିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା କଥା ମୋ ମତରେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ପଢ଼ୁଥିଲି, କିଛି ଲେଖୁଥିଲି, ଏସବୁ ଥିଲା, ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ରେଗୁଲାର। ଏବେ ତ ଡାଏରୀଟେ ମୋର ନିଜର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା ଲେଖିବା ଛାଡ଼ ଦିଅ। ହଉ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରହିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାମାୟଣ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା, କୌଣସି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନୁହଁ। ଏଇଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ, ରହିଥିବେ, ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ସେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଥିବ। ହଉ, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିକି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।